Well, I guess I'm audible, okay? Hello everyone. Uh, I guess it is good afternoon, isn't it? It is good afternoon. Okay. Hello everyone. Welcome back after a long time to the channel. It's really been a while since I last uploaded my video here. I know it's been like around something 4 to 5 months, isn't it? But finally, we are back again with our new biology discussions. I hope you all are doing great and staying curious like we were previously about how our body works. Because today we are going to explore something that many students find a little confusing. Okay, because I also found it confusing and I deal with it, and it's easier now. But actually, it's very important, especially when you study about itself, respiratory anatomy and physiology, commonly called respiratory system. So instead of starting a new chapter or going through these heavy theories, going through these heavy theories, we will be going with a key concept, that is respiratory volumes and capacities. Okay, you must have seen the terms like tidal volume, vital capacity, or residual volume, and many more in your textbook, right? They look very similar, isn't it? And often mix us up. But by this end of the video, I promise you will clearly understand what each one means and how they differ from one another. Okay, so and how they are measured. So let's learn it slowly and start to understand the basics behind these terms. And trust me, once you understand this topic, respiratory volume, and the rest of the physiology will be a lot easier. Okay, let's begin it. I guess switching back to our traditional Nepali tone would be more convenient for me to revise. Okay. Respiratory volume सुरु गर्नुभन्दा पहिला लेट्स सी respiratory volume अनि यो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू कसरी मेजर गर्छ के लाइक देयर मस्ट बी सच any of the medical devices that helps in measuring, that is here spirometer. It is generally a medical device used to measure the amount, that is volume. Also it measures sometimes about the flow or the speed of air, in which person inhales or exhales. And the functional pulmonary test we are conducting to measure these different parameters, that is known as spirometry. Okay, so let's begin with the parameter number 1, that is tidal volume. In normal breathing, without harsh condition, without forced inhalation or forced exhalation, normally, and I again switch to English, like कुनै पनि प्रेसर नलागिकन जबरजस्ती नगरिकन, लाइक नर्मली इफ यु ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट, त्यो स्पेसिफिक भल्युम got inspired or got expired is known as tidal volume itself. And it is denoted by TV in short form. That is approximately 500 milliliter in an average person. Fine, that is tidal volume. Without any added pressure or any other forced condition, if we are breathing in and breathing out, that specific volume of air is known as tidal volume. यसमा पनि यो 50 ml 50 ml air हामीले युटिलाइज गर्दैनौँ, किनभने our respiratory system is made up of respiratory tract and the lungs itself, isn't it? The lungs and this bronchi and this all are known as respiratory tract. So हाम्रो जहाँ main respiratory action जहाँ हुन्छ, we call it what we call it? We call it respiratory zone. That's a gaseous exchange gets occurred. That is alveoli, where the functional unit of lungs, जहाँ के हुन्छ ग्यासहरू एक्सचेन्ज हुन्छ physiologically. That is what we needed. But we have the conducting zone too. The respiratory tract itself, the air passage. So त्यहाँ त्यो पनि त केही न केही एयर भल्युम त अक्युपाई गर्छ नि त. सो हामीले त्यो 500
500 ml जुन छ मिलिलिटर टाइडल भोल्युम यसमा पनि 350 ml मात्र हामीले युटिलाइज गर्छौँ टु ब्रिथ इन एन्ड टु ब्रिथ आउट एन्ड रेस्ट अल 150 ml रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्र्याक इटसेल्फ अनि बाँकीको जुन 350 ml जुन पुगेको छ एल्भियोलाईमा जहाँ पल्मोनरी क्यापिलरिजहरू छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ पार्सियल प्रेसरको डिफ्रेन्सले गर्दा डिफ्युजन भएर त्यहाँ ग्यास इजेक्सन्स भइहाल्छ ओके सो वी युटिलाइज जस्ट 350 ml ओके एन्ड बाँकीको माथि 150 ml त त्यो डेड स्पेसमै रहिरहन्छ होइन फिजियोलोजिकली द्याट इज डेड स्पेस अर एनाटोमिकली पनि त्यो डेड स्पेस नै हो तर द्याट इज मेड अप अफ लिभिङ टिस्यु ओके त्यहाँ ग्यासेस यदि एक्सचेन्ज नभएर वी आर कलिङ इट डेड स्पेस फाइन सो टाइडल भोल्युम इज अलमोस्ट क्लियर we will come to this also okay then after let's come to inspiratory reserve volume okay अब normally त हामी 500 ml of air यति भोल्युमको एयर we get we breathe in isn't it but हामीले के भन्छ सपोज स्विमिङ गर्नु छ सो we that in that very case what we do like we breathe in more of the air as much as we can by forced inhalation okay isn't it so त्यो जबरजस्ती गरेर जुन भोल्युम हामी एकोमोडेट गराउँछ हाम्रो लङ्समा द्याट एक्स्ट्रा भोल्युम अफ एयर ओके बियोन्ड द नर्मल टाइडल भोल्युम इज नोन एज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम द्याट इज आइआरभी ओके 500 ml त हामी ब्रिदिङ गरिसक्यो ओके अब अझै हामीलाई एयर चाहिएको छ पछि मेबी नहोला अर वी आर गोइङ फर स्विमिङ एन्ड डाइभिङ समथिङ सो त्यतिखेर जब एयरको कन्ट्याक्टमा छैन एटमोस्फेरिक कन्ट्याक्टमा छैन त्यतिखेर इफ यु प्रिपेयर दिस वे सो त्यो क्यापासिटी हाम्रो लङ्सको चाहिँ 2000 to 3000 मिलिलिटर अर 2 to 3 लिटरसम्म वी क्यान से मिलिलिटरमा 2000 to 3000 मिलिलिटरसम्म द्याट हेज क्यापासिटी ओके अब यो कम्प्लिमेन्ट्री एयर हामी लिइरहेछौँ पहिला त टाइडल भोल्युम हामीले ब्रिथ इन गरिसक्यो अब जबरजस्ती हामीले 2000 to 3000सम्म 2000 देखि 3000 मिलिलिटरसम्मको एयर वी क्यान एकोमोडेट मोर ओके सो द्याट इज कम्प्लिमेन्ट्री volume of air okay that we are adding up jabardasti okay so that is known as complemental air volume okay this inspiratory reserve volume is also known as complemental air volume but it is mostly denoted by IRV okay I think this is also clear if it is not let me know then after comes inspiratory capacity so अब इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी भनेको टोटल हामीले एयर कति इनहेल गर्न सक्छौँ त लाइक सबै नर्मल टु हार्स कन्डिसन सबै मिक्सअप गरिदियो भने एडअप गरिदियो भने समूह गरिदियो भने द्याट विल बी द इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी द्याट इज डिनोटेड बाई आइसी ओके लाइक नर्मली त हामीले टाइडल भोल्युम त ब्रिदिङ गर्छौँ ओके नर्मली अब त्यो बियोन्डमा पनि त्यो एयर राखेर अझ इफ वी आर ब्रिदिङ इन ओके बाई फोर्स्ड इनहेलेसन जबरजस्ती गरेर सो त्यस दुइटै एयरको भोल्युम जोडिसक्यो भने द्याट इज नन एज इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी त्योभन्दा बढी एयर वी क्यान नट ब्रिथ इन ओके सो टाइडल भोल्युम कति थियो हाम्रो बेसिकली इट इज 500 अब यसको एभरेजमा जुनसुकै लियो 2000 इफ यु गो विथ डेटा नम्बर 2000 so यो भएर 2500 to if you go with this it is known as 3500 so 2500 to 3500 millilitersम्म is our inspiratory capacity okay it is the volume of air person can inhale to maximum level एउटा हार्स कन्डिसनसम्म लाइक एउटा इन्टेन्स लेभलसम्म कति मिलिलिटर अफ के भन्छ एयर वी क्यान इनहेल द्याट इज नन एज इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी okay let's see it is tidal volume is normal in normal breathing how much air we inhale and inspiratory reserve volume is extra volume how much we inhale beyond the normal volume okay like normal volume भन्दा पनि extra volume कति add up गर्न सकिरहेको छ हाम्रो लङ्समा that is inspiratory reserve volume okay and दुईटैको सम टोटल गरिदियो भने we will get it the total inspiratory capacity like कति एयर हाम्रो लङ्सले के भन्छ फिलअप गर्न सकिरहेछ त द्याट इज इन्स्पिरेटरी भोल्युम इजन्ट इट ओके नाउ देयर इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम ओके
अब एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम भनेको के लाइक नर्मली त हामी 500 milliliter of air we inhale and exhale, okay, in normal breathing. Okay, fine. So 500 ml हामीले एक्सेल गरिसक्यो, ओके 500 एयर इनहेल गर्यो, 500 ml एयर हामीले एक्सेल गरिसक्यो. अब त्यो 500 एयर एक्सेल गरेर फेरि ब्रिदिङ नगरिकन, ओके, फेरि एयर फिलअप नगरिकन इफ वी आर अगेन ट्राइङ टु जबरजस्ती ब्रिथ आउट, लाइक वी आर ट्राइङ टु ब्रिथ अल द एयर आउट त हुँदैन, सबै एयर ब्रिथ आउट गर्न सकिँदैन, देयर इज सम रेसिडुअल भल्युम. ओके फाइन. सो बियोन्ड त्यो टाइडल भल्युम जुन 500 ml हामीले इफ ब्रिथ आउट गरिसक्यो कि त्यो ब्रिथ आउट गरिसकेपछि पनि इफ वी आर ट्राइङ टु ब्रिथ आउट सम अफ द एयर जबरजस्ती लङ्सको स्मुथ मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट गराएर, हुन त इट इज इन्भोलन्ट्री, तर पनि हाम्रो एब्डोमिनल मसल्स डायफ्रामहरू जबरजस्ती कन्ट्र्याक्ट गराएर इफ वी आर डुइङ सो, इजन्ट इट, डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट होइन, एब्डोमिनल मसल्सहरू. सो इफ वी आर डुइङ सो त्यो एक्स्ट्रा भल्युम जति हामी एक्सपायर गर्न सक्छौँ, ओके, बियोन्ड द त्यो टाइडल भल्युम, द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम, isn't it? So volume of air that can be expired by a forceful expiration, okay, जबरजस्ती we are doing expiration जबरजस्ती to exhale out the air, so that can be called as supplementary air volume. हामीले के भन्छ एक्सेल गर्ने एयर त गरिसक्यो, टाइडल भल्युम हामीले गरिसक्यो कि 500 ml. अब त्योभन्दा पनि पछि हामीले इफ वी आर ट्राइङ टु एक्सेल आउट, ओके, so that is supplementary air volume. So this expiratory reserve volume is also known as supplementary or supplemental air volume. Okay, it is normally about 1000 to 1500 ml, but on average it is taken as के भन्छ यति 1100 ml, 1.1 liter. Okay, fine. अब यसमा पनि यु क्यान डु एक्सपिरेटरी क्यापासिटी इज लाइक वी डिड इन्सपिरेटरी क्यापासिटी, त्यस्तै हामीले एक्सपिरेटरी क्यापासिटी पनि गर्न सक्छौँ. लाइक नर्मली होइन, बाई फोर्सफुल एक्सप्रेसन गरिसकेर पनि हामी कति एयरसम्म हामी लङ्सबाट निकाल्न सकिरहेछौँ, ओके, त्यतिखेर हामीले यो इन्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम गरेको हुनु भएन, हामी जबरजस्ती एयर इनहेल गरेको छैन, तर नर्मल ब्रिदिङ गर्दा गर्दै एकचोटि एक्सेल आउट गरिसक्यो, टाइडल भल्युम एक्सेल गरिसक्यो 500 ml, त्यसपछि पनि हामीले एक्सेल गर्यो, ओके. सो त्यो भइहाल्छ हाम्रो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम, त्यो एक्स्ट्रावाला एक्सेल गरेको. एन्ड इफ वी सम टोटल दोज नर्मल टाइडल भल्युमको एक्सपिरेसन एन्ड द रिजर्भ वान, देन द्याट इज कल्ड एक्सपिरेटरी क्यापासिटी, ओके, ERV, and plus tidal volume, that is 500 plus x यो कति छ 1100, so it can be like something like 1600 ml we can exhale out air, okay, supplementary, that is called supplemental air volume. I am exhaling out, fine. अब त्यसपछि आउँछ भाइटल क्यापासिटी. भाइटल क्यापासिटी भनेको के हो? भाइटल क्यापासिटी भनेको, लेट्स रिड इट, maximum volume of air that can be expelled from the lungs by forceful exhalation after a forceful inhalation. बुझ्यो? अब यहाँ चाहिँ तिमीले गर्न पायो फोर्सफुल इनहेलेसन, लाइक अघि एक्सपिरेटरी क्यापासिटी निकाल्ने बेला वी जस्ट एडेड टाइडल भल्युम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम, किनभने हामीले त्यतिखेर एउटा कन्डिसन थियो, सुरुमा हामीले यो जबरजस्ती ब्रिदिङ गर्नु भएन, किनभने we are just looking for only one parameter के expiratory reserve volume को respect में we are seeing and कति एयर हामीले के भन्छ एक्सेल गर्न सकिरहेछौँ विदाउट एनी एडेड भल्युम के. जबरजस्ती इन्सपिरेसन गरिसकेपछि त अटोमेटिकली एक्सेल गर्ने एयरको क्वान्टिटी बढ्छ नि त, एमाउन्ट बढ्छ नि त. सो वाट आइ एम सेइङ, त्यसैले त्यतिखेर जब एक्सपिरेटरी क्यापासिटी निकाल्ने बेला वी आर नेग्लेक्टिङ द कन्डिसन, लाइक वी सुडन्ट ह्याभ डन यो इन्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम हामीले गरेको हुनु भएन, ओके, फोर्सफुल इनहेलेसन गर्नुभएको हुँदैन, ओके,
फाइन। अब त त्यतिखेर कसो थियो, टाइडल भल्युम मात्र जोडिदियो जुन के गरेको छ, एक्सपिरेसन गरेको छ। यो इसी टाइडल भल्युम जुन एक्सपायर्ड गरेको छ 500 ml प्लस जबरजस्ती कति हामी एक्सपायर गर्न सक्छौँ हामी, द्याट वी आर एडिङ, द्याट इज 1100 समथिङ। सो यति गएर 1600 ml भइहाल्छ। फाइन। अब भाइटल क्यापेसिटी हेरौँ। भाइटल क्यापेसिटी भनेको एकदम इन्टेन्स कन्डिसनमा इफ वी आर डुइङ फोर्सफुल इनहेलेसन, जबरजस्ती पहिला हामी त ओके ब्रिथ इन गरिसक्यो 500 ml नर्मली, अब अझ ब्रिथ इन गर्ने जबरजस्ती गरेर, द्याट इज फोर्सफुल इनहेलेसन, जबरजस्ती ब्रिथ इन गरिसक्यो। सो के एड भयो हामीसँग, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम पनि एड भयो। ओके अब इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम पनि एड भयो। अनि हामीसँग पहिलेदेखि त केही न केही एयर हाम्रो लङ्सको एल्भियोलामा बसिरहेछ नि त, त्यो रेसिडुअल भल्युमभन्दा पनि अरू पनि एयरहरू छ द्याट क्यान बी एक्सपायर्ड बट वी आर नट डुइङ इन नर्मल ब्रिदिङ। सो द्याट इज कल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम, जुन पहिलेदेखि बसिरहेछ। हुन त लङ्सको पुरै एयर खाली गर्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ सर्फेक्टेन्ट छ, सर्फेक्टेन्सन कम भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि छ। अरू हामी जबरजस्ती गर्न सक्दैनौँ, अनि गऱ्यो भने लङ्सको एल्भियोलाई कोल्याप्स हुन्छ, फेरि त्यसलाई फिलअप गर्न गाह्रो हुन्छ। ओके मान्छे पनि कोल्याप्स भइहाल्छ। सो भाइटल क्यापेसिटीमा वी आर seeing the intense condition, okay, like सुरुमा ब्रिदिङ गर्यो, ओके द्याट इज टाइडल भल्युम इन्सपिरेसन, त्यसपछि जबरजस्ती अझ ब्रिथ गर्ने, ओके इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युमसम्म पनि पुग्ने। ओके त्यहाँ आफ्टर हामीसँग पहिलेदेखि एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम छ नि, लाइक विदाउट ब्रिदिङ इन हामीले के गरेको थियो, एक्सपिरेटरी क्यापेसिटीमा हामीले के गरेको थियो, यो एयर कहाँबाट आयो त, हामीले फोर्सफुल इनहेलेसन नगरिकन वी आर क्यापेबल अफ ब्रिदिङ आउट यति एयर, होइन मोर एयर एक्स्ट्रा एयर यति। यो 500 ml ब्रिद आउट गरिसकेर पनि हामी के भन्छ 1100 ml सम्म ब्लड पनि एयर वी क्यान ब्रिद आउट विदाउट एनी इन्टेक अफ एयर के प्रिभियसली फोर्सफुल इनहेलेसन नगरेको के बोल्छु, नगरे पनि वी क्यान डु इट। ओके सो अनि भाइटल क्यापेसिटीमा वी विल डु इट, पहिला नर्मली ब्रिदिङ गर्ने, त्यसपछि जबरजस्ती ब्रिथ गर्ने। ओके एन्ड जतिसम्म सक्यो, फोर्स लगाएर गऱ्यो, ब्रिदिङ गरिसक्यो। ओके टाइडल भल्युम अनि यो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम। अब चाहिँ हामीसँग अरू के छ, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम, त्यसको पनि एयर हामीसँग छ नि त, अन्त त्यो भल्युम पनि एडअप हुन्छ। अनि एट द एन्ड हामीले एकचोटि एक्सपायर गर्ने बेला हामीले यतिसम्म एयर वी क्यान एक्सपायर आउट। के भन्छ टाइडल भल्युमको वी क्यान डु इट यो 500 ml सम्म वी आर टेकिङ इट। इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युमको हामी म्याक्सिममै लिएँ, मैले कति छ 3000 ml, कम्प्लिमेन्टल एयर भल्युम वी टेक इट 3000 एन्ड एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम द्याट इज अन एभरेज 1100। पुरै एडअप गऱ्यो भने 4600 ml सम्मको एयर वी क्यान एक्सपायर आउट। ओके सो यु क्यान रीड इट, द्याट इज भाइटल क्यापेसिटी अफ आवर लङ्स। अब लेट्स से रेसिडुअल भल्युम अफ एयर स्टिल प्रेजेन्ट इन द लङ एल्भियोलाई इभन आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेसन। अब यही भन्न छ तिमीले भाइटल क्यापेसिटी जतिसुकै गर के, लाइक फोर्सफुल इन्हेलेसन गर, फोर्सफुल एक्सपिरेसन गर, ओके बियोन्ड द टाइडल भल्युम। ओके टाइडल भल्युम गरिसकेपछि तिमी फोर्सफुल इनहेलेसन गर्यो, जबरजस्ती ब्रिदिङ गर्यो, होइन त्यसपछि तिमीसँग एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम पनि छ, त्यो सबै मिलाएर द्याट बिकम्स के भाइटल क्यापेसिटी। अब त्यो सब भाइटल क्यापेसिटीलाई तिमी यु वान्ट टु एक्सपेल इट आउट फ्रम यर लङ्स। ओके डु इट, फोर्सफुल एक्सपिरेसन गर, जतिसुकै यु हेभ गट पावर इन अ गट, डु इट। सो त्यो सबै गरेर पनि देयर इज सम एमाउन्ट अफ एयर स्टिल लेफ्ट इन द लङ्स। ओके सबै एयर यु क्यान नट एक्सपेल इट आउट। ओके सम अफ द एयर आर स्टिल प्रेजेन्ट इन यर लङ्स एल्भियोलाई इभन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेसन। ओके लाइक भाइटल क्यापेसिटीको सबै एयर तिमीले एक्सपायर गरिसकेर पनि यु स्टिल हेभ 1500 about 1500 ml अफ एयर स्टिल प्रेजेन्ट इन द लङ्सको एल्भियोलाई, किनभने त्यहाँ सर्फेक्टेन्टहरू छ, दे वन्ट बी कोल्याप्स्ड के, अनि एयर त जता पनि बसिरहन्छ कि आफ्नो जस्तो स्पेस छ त्यस्तैमा
सेप अफ भाइ गरिरहेको हुन्छ ओके अनि कोल्याप्स त हुँदैन देयर इज सर्फेक्टेन्ट टु रिड्युस द सर्फेस टेन्सन वी विल गो इन डिटेल सर्फेक्टेन्टको पनि अहिले पछि तर लेट्स सी सो द्याट भल्युम इज कल्ड रेसिडुअल भल्युम के यो रेसिडुअल भल्युम कहिले पनि लङ्सबाट बाहिर निकाल्न पाउँदैन किनभने त्यहाँ एल्भियोलाईलाई कोल्याप्स हुन दिँदैन सर्फेक्टेन्टले और इफ जबरजस्ती तिमीले कोल्याप्स गरायो भने पनि you will yourself be collapsed okay so this residual volume is that leftover volume after forceful expiration जबरजस्ती तिमी एक्सपेल आउट गर्यो सबै एयर ओके लाइक एकचोटि इन्स्पायर गर्यो ओके वी विल कम इन ग्राफमा आउँछ अहिले ओके वी विल डु इट अगेन अब कति छ फङ्सनल रेसिडुअल भल्युम अब चाहिँ फङ्सनल कति छ लाइक यो रेसिडुअल भल्युम त कतिखेरको जब हामीले फोर्सफुल इन्हेलेसन एक्सपिरेसन गऱ्यो त्यतिखेर अब नर्मली जब टाइडल भल्युम छ त्यतिखेर पनि त केही न केही भल्युम अफ एयर हामीसँग बसिरहेको हुन्छ नि त सो त्यतिखेरको एयर अफ भल्युम अफ भल्युम अफ एयर द्याट इज स्टिल प्रेजेन्ट इन आवर लङ्सको एल्भियोलाई द्याट इज कल्ड फङ्सनल रेसिडुअल भल्युम एफआरभी ओके अब भल्युम अफ एयर left in the lungs after the normal respiration अब normal respiration गरिरहेछ भने त्यहाँ normal expiration पनि गर्छौँ isn't it okay normal expiration गर्छौँ अब normal expiration मा हामीले यो volume of air त फालेको हुँदैन नि like expiratory reserve volume हामीसँग स्टिल छ नि त लङ्समा त्यो capability to expel the extra air beyond दिस रेसिडुअल भल्युमलाई छोडेर ओके रेसिडुअल भल्युमलाई छोडेर अझ कति एयर दे क्यान एक्सपेल आउट ओके अनि टाइडल भल्युमको एयर पनि एक्सपेल गरिसकेर पनि यति एयर दे क्यान स्टिल एक्सपेल आउट इजन्ट इट द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम सो यो भल्युम हामीसँग छ इफ हामीले फोर्सफुल एक्सप्रेसन गरेन भने यो भल्युम हामीसँग बसिरहन्छ ओके अनि नर्मल रेस्पिरेसन अथवा नर्मल एक्सपिरेसनमा यो भल्युम हामीसँग बाँकी नै हुन्छ अनि यो भल्युम त एयर हामीले यो रेसिडुअल भल्युम त हामी कहिले पनि निकाल्न सक्दैनौँ अफ निकाल्यो भने हामी पनि निक्लिहाल्छ ओके सो यो के भन्छ के नाम छ यसको रेसिडुअल भल्युम अनि यो के हो यसको नाम एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम ओके दिस दुइटालाई एड गरिदियो भने द्याट विल बी फङ्सनल रेसिडुअल भल्युम ओके 1100 ml प्लस यो के भन्छ रेसिडुअल भल्युम इज अबाउट 80 ml सो यो सबै दुइटा एड गरिदियो भने यो फङ्सनल रेसिडुअल भल्युम इन नर्मल एक्सपिरेसनमा हामीसँग यति एयर स्टिल प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो लङ्समा ओके नर्मल्ली हामी जब ब्रिथ आउट गर्थ्यो भने नि त्यतिखेर पनि हामीसँग 2600 ml अर 2.6 लिटर अफ एयर हामीसँग स्टिल हुन्छ हाम्रो लङ्सको एल्भियोलाईमा ओके अनि यो जुन छ इफ जबरजस्ती हामीले एक्सपेल आउट गऱ्यो भने यो वाला एयर मात्र हामीले एक्सपेल आउट गर्न सक्छौँ द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम एक्सप्रेसनको लागि अलिकति रिजर्भ भल्युम हुन्छ त्यो मात्र एक्सपायर अर एक्सेल गर्न सक्छौँ तर यति चाहिँ स्टिल बाँकी हुन्छ त्यतिखेर पनि जबरजस्ती एक्सप्रेसन गऱ्यो भने पनि ओके अब आउँछ टोटल लङ्स क्यापासिटी अब लेट्स सी अब लङ्सले कतिसम्म एयर के भन्छ स्टोर गर्न सक्छ अथवा विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ कति क्यापासिटी कति भल्युम अफ एयर ओके लेट्स सी इट इज इन्ट्रेस्टिङ एट म्याक्सिमम इनहेलेसन इफोर्ट पुरै के भन्छ आफ्नो पावर लगाउने त्यति पावरले हामी कति एयरसम्म इनहेल गर्न सक्छौँ अनि लङ्सले अन्त्य त्यो इन्स्टेन्ट टाइममा हाम्रो लङ्सको भल्युम कति हुन्छ त लेट्स सी हाम्रो लङ्सको त रेसिडुअल भल्युम पहिलेदेखि हुन्छ त्यो रेसिडुअल भल्युम अफ एयर त हामीले कहिले पनि निकाल्न सक्दैनौँ इजन्ट इट फोर्सफुल एक्सप्रेसन गर्दा पनि त्यो निस्किनेवाला छैन इजन्ट इट सो अरू वाट्स रङ सो अरू के छ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम त हामीसँग पहिल्यै छ ओके हामीले इनहेलेसन गरिरहेको छौँ न जबरजस्ती भित्र इनहेल गरिरहेको छौँ वी आर नट एक्सपायरिङ आउट सो यो एयर हामीसँग छ अनि टाइडल भल्युम त हामी ब्रिदिङ गरिसक्यौँ सुरुमै ओके एन्ड त्यसपछि पनि हामीसँग के छ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम छ ओके हामीले जबरजस्ती यति एयरसम्म पनि ब्रिदिङ गर्न सक्छौँ इजन्ट इट सो सबैले एडअप गऱ्यो भने हाम्रो लङ्सले के भन्छ 6.1 लिटरसम्म
ब्लड 6.1 लिटरसम्म एयर इट क्यान एकोमोडेट. ओके, लाइक अब यसको फर्मुला पनि यस्तो आउन सक्छ. लाइक यति त हाम्रो भाइटल क्यापासिटी नै हो. ओके, भाइटल क्यापासिटी भनेको कतिसम्म एयर वी क्यान एक्सपेल आउट होइन हाम्रो लङ्सबाट. अब त्यसमै रेस्ट्रुल भोल्युम पनि एड गरिदियो भने त्यो त पहिलेदेखि बसिरहेको हुन्छ. म्याक्सिमम् हामी यति एक्सपेल आउट गर्न सक्छौँ अनि लङ्समा जति बसिरहेको हुन्छ त्यो सबैलाई एड गरिदियो भने लङ्सको क्यापासिटी आउँदैन, टोटल लङ्सको क्यापासिटी. सो द्याट इज भन्ने रेस्ट्रुल भोल्युम 1.5 लिटरसम्म हुन्छ, 1500 ml. अनि भाइटल क्यापासिटी कति हुन्छ 4600 ml, द्याट इज 4.6 लिटर. सो सबैलाई एडअप गऱ्यो भने वी विल गेट 6.1 लिटर. सो एभरेजमा 5800 ml हुन्छ. ओके, अब इट डिपेन्ड्स के भन्छ त्यो कुन जेन्डरमा छ, मेल छ कि फिमेल छ, अरू द्याट इज यङ्गर छ कि अलिकति के भन्छ बुढो भइसकेको छ, or if he is athlete or something like that. It depends upon their day-to-day life अनि कस्तो वर्क लाइफमा छ, कस्तो मेटाबोलिजम भइरहेछ. ओके ओके यु गट मी न. सो त्यो सबले पनि यो फ्लक्चुएट हुन्छ यो डाटा. ओके, आई गेस दिस टर्मिनोलोजी आर क्लियर. इफ नट लेट मी नो. अब लेट्स सी एउटा ग्राफमा. ओके, अगेन लेट्स रिभाइज इफ बुझेको छैन भने यहाँ लेट्स हियर इट अगेन क्लियरली. अब एउटा ग्राफ हेरौँ, स्पाइरोग्राम भन्छ. ओके, यसमा वी क्यान सी द भोल्युम अफ एयर एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. वाइ एक्सिसमा हाम्रो यही छ भोल्युम अफ एयर इन एमएल. ओके, लेट्स गिभ प्रेजेन्स अफ माइन्ड हियर. लाइक हामी 2000बाट स्टार्ट गरौँ ल. सपोज यो आर्बिट्रेरी डाटा हो. लाइक लेट्स स्टार्ट. अब लेट्स ब्रिथ इन. ओके, नर्मल प्रेसर सेसर के लाउनु छैन, जबरजस्ती के गर्नु छैन. नर्मली हाउ मच यु क्यान ब्रिथ. ओके, ब्रिदिङ इन द्याट इज कल्ड टाइडल भोल्युम इन्सपिरेसन. ओके, म्याक्सिमम् भोल्युमसम्म पुगिसक्यो, तिमीले 500 ml अफ एयर इन्सपायर गरिसक्यो, ब्रिदिङ गरिसक्यो. ओके, द्याट इज कल्ड इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम. अब फेरि अगेन ब्रिथ इट आउट. ओके, गरिसक्यो 500 ml अफ एयर ब्रिथ आउट गरिसक्यो. ओके, ब्रिथ आउट गरिसकेपछि द्याट इज नोन एज tidal volume expired or expiration. Tidal volume inspiration, tidal volume expiration, both are of same magnitude. Okay, tidal volume inspiration जति एयर लियो 500 ml फेरि त्यति एयर निकालिदिने. ओके, अगेन ब्रिथ इन. ओके, फाइन. लेट्स सी, अगेन ब्रिथ इन 500 ml अफ एयर, द्याट इज tidal volume inspiration. अब चाहिँ के गर्ने, फेरि के भन्छ ब्रिथ इन गर्ने ल 500 ml अफ एयर. अहिले त अघि चाहिँ एक्सपायर गर्यो. ओके, 500 ml अफ एयर एक्सपायर गर्यो. एक्सपायर गरिसकेपछि अब हामीसँग मात्र रेसिडुअल भोल्युम छ अनि अर्को छ रेस्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम के लेखिरहेको छ म. ओके, सो लेट्स सी, इन्सपायर एक्सपायर इन्सपायर एक्सपायर. अब फेरि इन्सपायर गर्यो, टाइडल भोल्युमसम्म इन्सपायर गरौँ पहिला. टाइडल भोल्युम इन्सपिरेसनसम्म हामीले के गर्यो, इन्सपायर गर्यो, ब्रिथ इन गर्यो. ओके, एयर ब्रिथ इन गर्यो फ्रम इन्टु द लङ्स. ओके, 500 ml अफ एयर ब्रिथ इन गरिसकेपछि त्यसलाई नफाल्ने ल, एक्सपायर नगर्ने, रेस्पिरेटरी टाइडल भोल्युम एक्सप्रेसन नगर्ने, त्यसलाई इन्सपायर गरेर अब 500 ml हामीसँग छ. ओके, यो पोइन्टमा हो. यो पोइन्टमा अब जबरजस्ती फोर्सफुल इनहेलेसन गर्ने, जबरजस्ती इन्सपायर गर्ने एयर कति सक्छौ. Suppose you are going to dive deep into the pond, कुनै पोखरीमा you are going to swimming. Okay, going to swim. So त्यतिखेर तिमीलाई त लङ्समा एयर चाहियो नि पहिलेदेखि त्यो बुयान्ट फोर्स मेन्टेन गर्नलाई, के गर्नलाई. सो लेट्स डु इट. ओके, लाइक पहिला चाहिँ टाइडल भोल्युम इन्सपिरेसन गरिसक्यो 500 ml नर्मल ब्रिथिङमा. अब त्यसलाई त्यो एयरलाई नफाल्ने. ओके, अब त्यो एयर राखेर जबरजस्ती अझ एयर ब्रिथ इन गर्ने. ओके, म फालिदियो. ओके, तिमी नफाल, ब्रिथ इन गर. ब्रिथ इन गरिसक्यो गर्ने. ओके, गर्ने 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 अनि म्याक्सिमम् लिमिट आउँछ. एट सम पोइन्ट यो लङ्स विल से नाउ इट्स डन, यतिसम्म मात्र एयर म होल्ड गर्न सक्छु. सो ओके, सो
ग्राफ यस्तो गयो ओके एन्ड दिस स्पेसिफिक भल्युम यति एक्स्ट्रा भल्युम तिमीले होल्ड गर्यो आफ्नो लङ्सलाई होल्ड गराउन लगायो बियोन्ड इट्स क्यापासिटी टु द टाइडल भल्युम भन्दा पनि बियोन्ड भल्युममा तिमी एक्स्ट्रा भल्युम इफ यु आर मेकिङ यर लङ्स टु होल्ड द्याट स्पेसिफिक भल्युम अर भेरी भल्युम इज नन एज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम सो केही फिल आयो नि अहिले सो त्यो भल्युमलाई हामीले भन्छौँ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम जबरजस्ती इनहेल गर्ने भल्युम हो कि बियोन्ड नर्मल भल्युम यो पनि भन्नुपर्छ बियोन्ड नर्मल भल्युमलाई पनि एड गरेर अनि यो एक्स्ट्रा कति भल्युम हामीले इन्सपायर गर्यो अर ब्रिद इन गर्यो त्यो दुइटै भल्युमलाई एड गर्यो भने हाम्रो इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी आउँछ लाइक कतिसम्मको एयर वी क्यान इनहेल के जबरजस्ती जेसुकै गरेर कतिसम्मको एयर वी क्यान इनहेल द्याट इज इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी सिम्पल ओके अब लेट्स से अब जाऊँ अर्को फिल लिउँ अब पानीभित्र छ त्यो एयर ब्रिद आउट गर्ने वी सुड ब्रिद आउट न पानीभित्र ब्रिद आउट त गर्न पाइन्छ नि इनहेल त गर्न पाउँदैन किनभने वाटर आउँछ त्यो पानीभित्र छ हामी ल पानीभित्र ओके ब्रिद आउट गर्ने हो कि अब त्यो एयर जति छ ब्रिद आउट गरे ग्राफ झऱ्यो वी केम ब्याक टु द नर्मल ओके अब हामी चाहिँ यहाँ आउने त्यसपछि हामीसँग अझ जति भल्युम हामीले एक्स्ट्रा लिएको थियो त्यो त हामीले निकालिदियो ओके फाइन इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम हामीसँग गयो अब हामीसँग स्टिल त्यो 500 ml अफ एयर छ नि त द्याट इज नन एज अब त्यसलाई के गर्ने टाइडल भल्युम एक्सप्रेसनको थ्रु त्यसलाई एक्सेल आउट गरिदिने इजन्ट इट यहाँ ग्राफमा आई फर्गट टु से लाइक यो 2000 भल्युमबाट हामीले 5000सम्म 2000 भल्युमबाट हामी 2500सम्म गयो ओके 2000बाट 2500सम्म गयो भने 2500 माइनस 2000 गऱ्यो भने वी विल गेट 500 ml सो हामीले नेट ग्राफमा यति त भर्यो 500 ml सो द्याट इज ओन्ली आवर टाइडल भल्युम न इजन्ट इट सो यसरी ग्राफबाट पनि वी क्यान सी द डेटा न त यो एप्रोक्सिमेट डेटा छ पेरिफेरल डेटाहरू छ यो डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ बुक टु बुक अथर टु अथर भेराइ गरिरहेको हुन्छ ओके एन्ड इभेन्चुली पर्सन टु पर्सन पनि भेराइ गर्छ सो त्यस्तै पेरिफेरल डेटाहरू वी विल कन्सिडर अब यहाँबाट पनि 500 mlबाट 2500बाट इफ वी आर टु इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम यहाँसम्म पुग्यो 500सम्म सो द्याट डजन्ट मिन आवर इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम इज 500 ml or 5 लिटर यतिसम्म एयर एक्स्ट्रा हामी दिन सक्दैनौँ सो वी डोन्ट निड टु क्यारी त्यो के भन्छ अक्सिजन सिलिन्डरहरू क्यारी गर्नु पर्दैन भित्रभित्र स्कुबा डाइभिङ के गर्छ नि त त्यतिखेर गर्नु पर्दैन लाइक यस्तो अब 2500बाट वी विल काउन्ट अब 5000 माइनस 2000 सरी के गरेछ मैले 5000 माइनस 2000 इज 2000 ओ माई गॉड व्हाट आई डिड 5000बाट यो 2500 घटाउने ओके सो हामीसँग बाँकी हुन्छ 2500सम्म ब्लड चाहिँ ml अफ एयर ओके सो यति हामी अघि कति एप्रोक्सिमेट गरेको थियौँ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम कति हो यो 2000 to 3000 ml अफ एयर ओके कम्प्लिमेन्टल एयर यति त हो सो यसकै 2500मा आयो फाइन ओके ओके लेट्स नट करेक्ट इट 2000 नै होस् त्यो पनि त डेटाको भित्रै छ सबसेट नै छ ओके फाइन के थियो हामीले पानीभित्र छौँ होइन लेट्स एक्सपायर द अल द एयर ओके यहाँ आयो अब हामीसँग स्टिल त्यो टाइडल भल्युम अफ एयर छ त्यो पनि एक्सपायर गरिसक्यो अब फेरि नयाँ ब्रिदिङ गर्ने नर्मल ओके इन्स्पिरेटरी भल्युम ओके द्याट इज टाइडल भल्युम इन्सपिरेसन अब फेरि त्यसलाई ब्रिद आउट गर्ने ओके ब्रिद आउट गरिदिने अब त्यतिखेर हामीले ब्रिदिङ गर्नु भएन ओके नर्मली ब्रिद गऱ्यो ब्रिद आउट गऱ्यो अब ब्रिद आउट गरिसकेपछि त्यसपछि ब्रिद इन नगर्ने सास नफेर्ने त्यतिखेर ओके एकचोटि त्यो एयर फालिसकेपछि नर्मली एयर त्यसपछि जबरजस्ती कति लङ्समा तिम्रो एयर छ युज अल यर पावर इन यर गट्स एन्ड मेक अल अफ द एयर फ्रम यर लङ्स टु बी एक्सपेल्ड आउट ओके फोर्सफुल एक्सपिरेसन गर्ने जबरजस्ती ओके अब जबरजस्ती गरेर तिमी सम अफ द एयर यु विल एक्सपायर इट आउट अभियसली ओके किनभने हामीसँग एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम अफ एयर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो के भन्छ त्यो एयर प्यासेजमा कन्डक्टिङ जोनहरूमा एयर हुन्छ अझ जबरजस्ती के भन्छ मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन गरेर यु विल डु इट ल गऱ्यो
के भन्छ त्यसपछि हाम्रो ग्राफ झऱ्यो 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 कतिसम्म झऱ्यो यहाँसम्म झरिसक्यो ओके यहाँसम्म झरिसक्यो कि अब यो त हुन त 900 भइरहेछ ml तर वी विल टेक एभरेज अबाउट कति हामीसँग अहिले पावर पुगेन त्यही भएर 900 ml सम्म पुगिरहेछ ब्लड भनेर चाहिँ एयर एक्सपायरी रिजर्भ भल्युम तर हामीले अझ 1100 ml अफ एयरसम्म हामीले एक्सपायर गर्न सक्छौँ बियोन्ड टाइडल भल्युम अफ एक्सपिरेसन किनभने नर्मली ब्रिथ इन गऱ्यो 500 ml अब त्यो 500 ml हामीले ब्रिथ आउट गरिदियो अब त्यो 500 ब्रिथ आउट गरिसकेपछि ब्रिथ इन नगरिकन टाइडल भल्युम इन्सपिरेसन नगरिकन इफ वी आर जबरजस्ती ट्राइङ टु ब्रिथ इट आउट अगेन ट्राइङ टु एक्सपेल all the air present in our lungs okay beyond the limit of your tidal volume normal tidal volume जबरजस्ती फोर्सफुल एक्सपिरेसन गरेर if we are trying to breathe out some of the air यहाँ ग्राफमा त 900 ml जस्तो पुगिरहेछ भल्युम बट अन एभरेज वी टेक इट कति भन्छ 1100 ml ओके सो द्याट स्पेसिफिक भल्युम यति स्पेसिफिक भल्युम इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम ओके अब यसमै इफ वी एड हामीले एक्सपिरेसन कति गर्न सक्छौँ इफ वी सी our total expiration capacity like we did it our inspiration capacity so we will do it our expiration capacity if we do so हामीले tidal volume expiration कति गर्ने हो नर्मली हो कि नर्मल कन्डिसनमा प्लस हार्स कन्डिसनमा हामीले जबरजस्ती गरेर कति एयर हामीले बिराउट गर्न सक्यो द्याट इज 500 ml प्लस यो कति 1100 we will add and you will get something like 1600 ml okay 1600 ml so that is यति भयो हाम्रो यो त भनिसकेको छ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम यति त टाइडल भल्युमको एक्सप्रेसन भइसक्यो अब दुईटैलाई एड गरिदियो भने द्याट इज एक्सप्रेसन क्यापासिटी फाइन फिल त आयो होला नि अहिले अलिकति अब लेट्स सी त हामीसँग हेर लङ्समा स्टिल सम अफ द भल्युम अफ एयर बसिरहेको छ हामी हेर न जबरजस्ती गरेर यति एयर हामीले एक्सपायर आउट गरिसक्यो पनि हामीसँग केही भल्युम अफ एयर त स्टिल हाम्रो एल्भियोलाइमा प्रेजेन्ट छ नि लङ्सको एल्भियोलाइमा प्रेजेन्ट छ स्टिल ड्यू टु सर्फेक्टेन्ट मोलिक्युल ओके रिड्युसिङ सर्फेस टेन्सन देयर इज स्टिल स्पेस अफ हाम्रो के भन्छ एल्भियोलाई अहिलेसम्म कोल्याप्स भएको छैन कोल्याप्स भएन भने त्यहाँ एयर स्टिल प्रेजेन्ट छ किनभने हाम्रो जुन रेस्पिरेटरी सिस्टम छ नि त्यहाँ कुनै स्पिङ्टर अर भल्भ छैन ओके सो एयर त यतिकै जान सक्छ नि त कुनै पनि हिन्ड्रेन्स छैन भने ओके सो यति भल्युम अफ एयर स्टिल हाम्रो एल्भियोलाइमा प्रेजेन्ट छ ओके सो द्याट इज नोन एज रेसिडुअल भल्युम यहाँ आउँछ फिल ओके यहाँ अहिले ग्राफमा त हामीसँग 1100 ml देखिरहेछ होइन 500 यो 100 1100 ml जति देखिरहेछ रेसिडुअल भल्युम तर म्याक्सिमम हामीले यति ml अफ एयर चाहिँ रहिरहन्छ ओके त्यसलाई हटाउन सक्दैनौँ ओके एल्भियोलाई कोल्याप्स गराउनुपर्छ द्याट इज नट पोसिबल अनि त्यो पोसिबल गरायो भने यु वन्ट बी पोसिबल योरसेल्फ ओके सो लास्टली एकचोटि हामीले समराइज गरिसक्छौँ अनि त्यसपछि सक्छ यो भिडियोलाई यतिकै त भिडियो ठुलो भइसक्यो आई क्यान नट मेक सर्ट भिडियो आई डोन्ट नो वाइ आइ एम सो टकेटिभ हियर अनलाइन फाइन बियोन्ड क्यामेरा आई एम सो टकेटिभ यु नो लेट्स डु रिभिजन लास्टली ओके ल त्यसपछि नर्मल ब्रिदिङ गरौँ न ब्रिदिङ गऱ्यो द्याट इज टाइडल भल्युम इन्सपिरेसन एक्सपायर गरिदियो द्याट टाइडल भल्युम एक्सपिरेसन ओके ब्रिदिङ गऱ्यो ब्रिथ आउट गऱ्यो ब्रिथ इन गऱ्यो अब ब्रिथ इन गरेर रोक म ब्रिथ इन गरिसक्यो ओके त्यसपछि तपाईँ ब्रिथ आउट नगर्ने ओके इन्सपिरेसन गरिसक्यो द्याट इज टाइडल भल्युम नर्मली ब्रिथ गरेको छौ कुनै पनि फोर्स लगाएर होइन नर्मल ब्रिथिङ इन 500 ml अफ एयर तिमीले इनहेल गरिसक्यो अब त्यो 500 ml अफ एयरमा पनि अझ भल्युम अफ एयर एडअप गरौँ के लाइक ब्रिथ इन मोर हाउ मच यु क्यान तब जस्तै ब्रिथ गर त्यसपछि हामीले ब्रिथ इन गऱ्यो त्यसपछि हाम्रो ग्राफ बढेर यहाँसम्म पुग्यो एट सम पोइन्ट द्याट इज म्याक्सिमम लङ्सको मसल स्ट्रेच भएर एट सम पोइन्टसम्म पुग्छ द्याट इज म्याक्सिमम थ्रेसहोल्ड भन्दैनौँ म्याक्सिमम पोइन्टसम्म पुग्यो अब त्यहाँबाट त हामीले ब्रिथ इन गर्न सकेनौँ अब सो द्याट इज म्याक्सिमम सो जेनरली क्यालकुलेसन गरेर यु विल गेट अब 2500 ml अफ के भन्छ एयर ओके गेटिङ एक्स्ट्रा अनि 500 पनि एड गरिदियो भने तिम्रो के आइहाल्छ इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी आइहाल्छ ओके त्यसपछि ब्रिथ आउट गऱ्यो त्यसपछि
अझ टाइडल भल्युमवाला एयर पनि ब्रिथ आउट गरिदिने, त्यसपछि फेरि नयाँ एयर लिने, त्यसपछि फेरि ब्रिथ आउट गर्ने। ब्रिथ आउट गरिसकेपछि त्यसपछि इनहेल चाहिँ नगर्ने, त्यसपछि जबरजस्ती ब्रिथ आउट गर्नु खोज्ने, फोर्सफुल एक्सपिरेसन गर्ने, त्यसपछि पनि यु विल ह्याभ सम एयर टु एक्सपेल इट आउट, त्यो पनि एयर आइसक्छ बाहिर। त्यसपछि फेरि अब इनहेल गर्ने, जबरजस्ती इनहेल गर्ने, त्यसपछि आफ्नो नर्मल ब्रिथिङ कन्टिन्यू गरिराख, यु डोन्ट निड टु फलो मी। त्यसपछि के भन्दा थिएँ, त्यसपछि पनि हामीसँग केही न केही भोल्युम अफ एयर हामीसँग लङ्समा स्टिल प्रेजेन्ट हुन्छ, किनभने सर्फेक्टेन्ट मोलिक्युल हाम्रो एल्भियोलाई कोल्याप्स भएको हुँदैन, सो त्यहाँ पनि केही न केही एयर अमाउन्ट अफ एयर प्रेजेन्ट हुन्छ। नर्मली यहाँ हाम्रो ग्राफमा यति आयो 1100 ml, तर म्याक्सिमम् यति एयर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ स्टिल, यु क्यानट मेक इट आउट 1500 ml अफ एयर। फाइन, अब लेट्स सी यसमा टर्मिनोलोजी के आयो। यति ग्राफमा त के हो, टाइडल भोल्युम आइसक्यो 500 ml, ओके। यति जुन छ 500 ml 25 माइनस 2000 गऱ्यो भने 500 ml आइसक्यो हाम्रो। त्यहाँदेखि टाइडल भोल्युम नर्मल ब्रिदिङ गऱ्यो भने नर्मल ब्रिथ, अब यति छ हाम्रो डिप ब्रिदिङ गऱ्यो भने, डिपली हामीले जबरजस्ती ब्रिथ गऱ्यो भने द्याट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, ओके। अब यो यति छ हाम्रो, यति मात्र, ओके, यति मात्र हाम्रो छ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, ओके। अब यो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम अनि यो तलको पनिलाई एडअप गर्यो भने, यो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम र तलको टाइडल भोल्युमलाई पनि एडअप गर्यो भने यु विल गेट इट योर इन्स्पिरेसन क्यापासिटी अर इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी यु विल गेट। सो यहाँदेखि लिएर यो तलको बेससम्म इट इज इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी, ओके। फाइन, अब फेरि यो त टाइडल भोल्युम भइसक्यो, टाइडल भोल्युम। अब टाइडल भोल्युमको बियोन्ड गएर तिमी अझ एयर एक्सपायर गरिरहेछ भने, एक्सपेल आउट गरिरहेछ भने द्याट एक्स्ट्रा भोल्युम अफ एयर इज नोन एज ERV, द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, ओके। अनि यति त टाइडल भोल्युम एक्सपिरेसन भइसक्यो TITV। फाइन, अब यो दुइटैलाई एडअप गरिदियो भने यो टाइडल भोल्युम एक्सपिरेसन प्लस यो के भन्छ, के नाम छ यसको, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, यो के भयो टाइडल भोल्युम एक्सपिरेसन र यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, यो दुइटैलाई एडअप गरिदियो भने, सम गरिदियो भने यु विल गेट योर एक्सपिरेटरी क्यापासिटी, इजन्ट इट। सो यो यति पोर्सन अफ ग्राफ भइहाल्यो तिम्रो एक्सपिरेटरी क्यापासिटी, इजन्ट इट, इज इट न। सो आइसी पाइसक्यो तिमीले यति, इसी भनेको यतिसम्म, ओके। टाइडल भोल्युम एक्सप्रेसन प्लस यो एड गरिदियो भने, अनि त्यसपछि वाट इज फङ्सनल रेसिडुअल भोल्युम पनि लेट्स सी वाट इट इज इन ग्राफ। के भनिरहेछ, यो जुन छ नि यो त हामीसँग रहिरहन्छ होइन, यति पोर्सनलाई हामीले फङ्सनल रेसिडुअल भोल्युम पनि भन्न पाउँछौँ। यति पोर्सन ग्राफ इज फङ्सनल रेसिडुअल भोल्युम, मैले एक्सप्लेनेसन दिइसकेको छु। लाइक यति त एयर हामीले निकाल्नै पाएन अनि हामीले त्यतिखेर नर्मल ब्रिदिङ गरिरहेछ भने हामीले नर्मल्ली एक्सपिरेसन गर्छौँ, फोर्सफुल गरेर यति एयर बाहिर निकाल्दैनौँ, त यो पनि एयर हामीसँग लङ्समा अहिलेसम्म बसिरहेको हुन्छ एल्भियोलाईमा। सो त्यो सबै फङ्सनल रेसिडुअल भोल्युम यति नै हो। लाइक दुइटै एयरको भोल्युमलाई एडअप गरिदियो भने फङ्सनली कति बसिरहेछ हाम्रो एल्भियोलाईमा एयर इन नर्मल ब्रिदिङ, ओके, द्याट इज नोन एज त्यो फङ्सनल रेस्पिरेटरी भोल्युम। फाइन, अब भिसी के हो, भाइटल क्यापासिटी हेऱ्यो भने अब कतिसम्मको एयर टिमले लङ्समा स्टोर गर्न सकिरहेछौँ, ओके, स्टोर गर्न सकिरहेछ अनि त्यसलाई के भन्छ बाहिर पनि फाल्न सकिरहेछ, यो पनि याद राख्नु। तर टोटल लङ्स क्यापासिटीमा मात्र इन्सपायर गरेको एयर वी विल सी। अब भाइटल क्यापासिटीमा टोटल एमाउन्ट अफ एयर यु क्यान एक्सपायर आउट, भाइटल क्यापासिटीमा त्यो, अनि यता टोटल लङ क्यापासिटीमा कति हामीले होल्ड गर्न सकिरहेछौँ, स्टोर गर्न सकिरहेछौँ लङ्समा, द्याट इज इजन्ट इट। सो अब हेरौँ के छ यो भाइटल क्यापासिटी भनेको हामीले यति एयर हाम्रो लङ्समा बसिरहेको थियो होइन नर्मली, अब हामी यति बसाउनु गयो, यति पनि बस्यो, अब फेरि हामीसँग यो पनि एयर पहिलेदेखि छ नि त, यो एयर पनि पहिलेदेखि छ, त्यसैले त हामी निकाल्न पाइरहेछौँ। पछि गएर हामीले यो एयर कहिले पनि ब्रिथ गरेको छैन, हेर त ब्रिथ गरेको छैन कहिले पनि ग्राफमा, यो एयर आफै वी आर ब्रिदिङ इन आउट, त यो एयर पनि पहिलेदेखि बसिरहेको छ हाम्रो लङ्समा। सो भाइटल क्यापासिटी भनेको इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, टाइडल भोल्युम अनि प्लस यो गरिदियो भने एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, वी विल गेट टोटल VC, द्याट इज भाइटल क्यापासिटी, इजन्ट इट। सो अब आउँछ टोटल लङ्स क्यापासिटी। अब लङ्स क्यापासिटीमा यो पुरै एड गरिदिउँ यहाँबाट,
यो पुरै एड गरिदियो भने इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भल्युम, टाइडल भल्युम, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भल्युम अनि यो के भन्छ रेजिडुअल भल्युम, यो पहिलेदेखि त बसिरहन्छ, यसलाई निकाल्नै पाउँदैन। अनि म्याक्सिमम इनहेल गरेर हामीले यतिसम्मको एयर 5 लिटरसम्म आइरहेछ यहाँ। नर्मली 5 to 6 लिटरसम्म एयर वी क्यान अन एभरेज स्टोर। ओके, सो यो त एस्पाइरोग्राम ल, थ्याङ्क यू। ओके, द्याट्स अल फर टुडेज सेसन। I hope those confusing terms, these terms about lungs volumes and capacities felt much clearer. Okay, अब के भनौँ अब, if this video helped you, don't forget to give it a like. Okay, it's all your will. Okay, now further we will be diving deeper in some more of the important concepts like this. Okay, so thank you so much for watching and let's see you in next video. Bye bye.